खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभीर। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप ने ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ डाटा पुलिस ਨੂੰ सौंपिया। देश निकाले दी प्रक्रिया तेज। हुण विदेश बैठे आतंकवादियों ते कसी जावेगी नकेल। भारत कैनेडा ने कीती ए डील। पंजाब च कोरोना नाल वधियां मौतां। सरकार ने लाजमी कीता मास्क। अलर्ट होया जारी। सिकंदर सिंह मलूका दी अकाली दल च होई वापसी। सुखबीर बादल ने आखी वड्डी गल। एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले दे विच जांच लई सरकार वल्लों उच्च पद्धरी पैनल दी गठन। इजराइल ते भड़किया भारतीय दा गुस्सा। नक्शे च जम्मू कश्मीर नूं दस्सिया पाक दा हिस्सा। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मां ते अमेरिका विच बहुत सारे गैर कानूनी प्रवासियों नूं देश निकाला दिता जा रहा है। हुण इस प्रक्रिया नूं तेज करन लई ट्रंप सरकार ने पूरे वेरविਆਂ दे नाल देश निकाले नाल संबंधित विभाग नूं अजिहे सारे लोकां दी सूची सौंप दित्ती है। दूजे पासे ट्रंप सरकार ने अमेरिका विच रह रहे 4 देशां दे लगभग 5 लाख प्रवासियों नूं स्वै इच्छा नाल अमेरिका छड्डण दा हुक्म दिता है। अमेरिका विच बहुत सारे विदेशी नागरिकां नूं दित्ती गई विशेष मानवतावादी छूट ने उन्हां नूं अस्थाई तौर ते रहण दी आग्या दित्ती, जिन्हां विचों ज़्यादातर अमेरिका विच काम करन लई गए सन। ट्रंप प्रशासन ने लगभग 1.5 मिलियन अजिहे लोकां दे अस्थाई निवास परमिट रद्द कर दित्ते हन। इन्हां 5 लाख नागरिकां विचों ज़्यादातर क्यूबा, हैती, निकारागुआ ਅਤੇ वेनेजुएला ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। लगभग 1.5 मिलियन ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। डेपोटेशन विभाग नूं सौंपे गए लोकां दे डाटा विच ज़्यादातर मैडिकेड दे नाल जुड़े लोग शामिल हैं। यह डाटा अमेरिका सेहत सकत्तर रॉबर्ट एफ कैनेडी दे विभाग द्वारा यूएस होमलैंड सिक्योरिटी नूं सौंपिया गया, जिस विच इमीग्रेशन स्थिति समेत सारी निजी जानकारी शामिल है। उन्हां विचों ज़्यादातर कैलिफोर्निया, वाशिंगटन स्टेट अते डीसी विच रहिंदे हन। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलस विच इमीग्रेशन विरुद्ध कार्रवाई करने दे ट्रंप के आदेश विरुद्ध हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा है इस तरह कैलिफोर्निया विच रहन वाले लोगों का डाटा सौंपना उन्हां दी निजता की उलंघना है। दूजे पासे ट्रंप सरकार द्वारा सौंपे गए इस डाटा के आधार ते हुण अमेरिका दे विच गैर कानूनी तौर ते रह रहे ਲੱਖਾਂ लोगों की पछाण की जाएगी और उन्हां ते छापेमारी करके उन्हां नूं हिरासत दे विच लिया जाएगा। भारत और कैनेडा ने अतवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध और कट्टरपंथी गतिविधियां दा निबेड़ा करने लई एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करन दे समझौते ते हस्ताक्षर कीते हन। इस समझौते नूं दोवां देशां दे विचकार लगभग 2 साल पहला 2023 विच शुरू होए तनाव नूं घटाउण अते दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन वाल एक वड्डा कदम मन्निया जा रहा है। इस प्रस्तावित समझौते के तहत दोवां देशां दीयां कानून लागू करन वालियां एजेंसियां अतवाद, कट्टरता, संगठित अपराध अते अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट नाल संबंधित खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करन किया। यह पहल कैनेडा लई उन्हां मामलिਆਂ विच भी महत्वपूर्ण है जिथे कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जांच की जा रही है। इत्थे सब तो महत्वपूर्ण गल यह है कि कैनेडा दे विच कुछ कट्टरपंथियों के वल्लों विरोध के बावजूद भी भारत नाल इन्ना वड्डा सौदा किया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने कहा कि समझौते के वेरविਆਂ नूं अजे भी अंतिम रूप दिता जा रहा है अते स्पष्ट नहीं है कि इसका ऐलान जनतक तौर पर कदों किया जाएगा। हालांकि यह उम्मीद की जा रही है कि इसका ऐलान G7 सम्मेलन दौरान किया जा सकता है जिथे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैनेडियन प्रधानमंत्री
ਮਾਂ ਕਾਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 242 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 23 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਓ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਵਾਰਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ SOPs ਯਾਨੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਜਹਾਜ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 241 ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ IDF ਨੇ शुक्रवार देर शाम एक ग्राफिकल पोस्ट साझी की जिस विच ईरान नूं एक खेतरी खतरा दस्सिया गया सी, जिस विच भारत दीआं अंतरराष्ट्रीय सरहदां नूं गलत ढंग नाल दर्शाया गया सी, खास करके जम्मू कश्मीर नूं पाकिस्तान का हिस्सा दस्सिया गया। जिवें पोस्ट सामने आई, भारतीय सोशल मीडिया उपभोक्तावां ने बहुत नाराजगी प्रगट की। बहुत सारे लोगों ने सीधे तौर ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नूं टैग किया अते मांग की कि पोस्ट नूं हटा दिता जावे अते सही नक्शा पोस्ट किया जावे। कुछ उपभोक्तावां ने इजराइल नूं सख्त कूटनीतिक चेतावनी भी दी। IDF ने लगभग 90 मिनटां दे अंदर एक जवाबी ट्वीट विच कहा, ये पोस्ट सिर्फ एक खेतरी चित्रण है, यह नक्शा असल सरहदां नूं सही ढंग नाल नहीं दर्शाउंदा। जेकर कोई इस तो नाराज है तो असीं माफी मंगते हां। भारत सरकार वालों अज तक कोई अधिकारत बयान नहीं आया है, पर देश वार-वार दोहराउंदा आ रहा है कि जम्मू कश्मीर अते लद्दाख भारत के अनिखड़वे अंग हैं, जिन्हां दे कुछ हिस्से पाकिस्तान अते चीन के गैर कानूनी कब्जे हेठ हैं। हाल ही विच होए पहलगाम आतंकवादी हमले अते ऑपरेशन सिंदूर तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नुकते ते जोर दिता सी। पिछले साल विच भारत अते इजराइल के संबंध बहुत मजबूत होए हैं। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उस विवादपूर्ण पोस्ट विच की सीगा ऐसा जिस करके ऐसा होया, तुहानूं दस दियां कि IDF द्वारा सांझे किए गए नक्शे दे विच कई लाल चक्करां विच मिसाइलां दी रेंज दिखाई गई सी, जिस विच ईरान नूं केंद्र विच दिखाया गया सी। ਇਹ ਦਾਇਰੇ सिर्फ पश्चिमी एशिया के देशों जिवें कि सऊदी अरब तक सीमित नहीं सन, सगों भारत, चीन, रूस, तुर्की, रोमानिया अते बुल्गारिया वर्गे देशों तक भी फैले हुए सन। भारत दीयां सरहदां नूं उसे नक्शे विच गलत दिखाया गया सी। बहुत सारे भारतीय नागरिकों ने एक्स ते लिखा कि इजराइल अते भारत दोस्त हैं, कृपा करके अजिहियां गलतियां तो बचो अते पोस्ट नूं डिलीट करो। कृपा करके अगली बार सही नक्शा पोस्ट करो। असीं तुहाडे नाल हां, पर भारत की प्रभुसत्ता नाल समझौता नहीं किया जाएगा। अहमदाबाद विच होए भयानक जहाज हादसे तो बाद एयर इंडिया वालों वड्डा फैसला लिया गया। जानकारी मुताबक एयर इंडिया हुण अहमदाबाद तो लंडन जाने वाली अपनी उड़ान AI-171 का नाम बदलन जा रही है। उन्हें उड़ान नवे नंबर AI-159 के तहत चलाई जाएगी। नाम बदलन का कारण इस फैसले के पीछे मकसद यह है कि हादसे नाल जुड़ियां दर्दनाक यादां नूं मिटाउणा, तां जो पीड़ित परिवारां, यात्रियां अते कर्मचारियों नूं मानसिक तनाव तो बचाया जा सके। एयर इंडिया के अधिकारियों ने दस्सिया कि नाम बदलन नाल लोकां दे मनां च हादसे दीयां यादां हौली हौली मिटणगियां अते नवी शुरुआत होवेगी। ये बदलाव बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार नवा नंबर AI-159 होवेगा। अधिकारियों के वलों अधिकारत टिप्पणी हाले नहीं आई है। अजिहे मामले पहला भी हो चुके हैं। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ MH370 गायब होने तो बाद उसकी उड़ान का नाम MH318 कर दिता गया। 2018 ਵਿੱਚ लाइन एयर की JT610 हादसे तो बाद उसका नाम जो सी JT618 कर दिता गया, यानी कि पहला 10 सी बाद 618 कर दिता गया। राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे ते एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान अचानक रद्द कर दी गई, जिस कारण यात्रियों ने हंगामा किया। इस तो पहला यात्रियों को 3 बार जहाज विच बिठाया गया और फिर उतारिया गया, पर उड़ान नहीं भरी। दस्सिया जा रहा है कि उड़ान विच तकनीकी खराबी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX2749 शुक्रवार सवेरे 11:30 बजे जयपुर तो बेंगलोर लिए उड़ान भरन वाली सी, पर जहाज ने उड़ान नहीं भरी। इस तो बाद हवाई अड्डे ते ऐलान किया गया कि फ्लाइट दोपहर 3 बजे उड़ान भरेगी, पर इसनूं मुलतवी कर दिता गया अते शाम 5 बजे निर्धारित किया गया। इस समय इस तरह यात्रियों को 3 बार जहाज विच बिठाया गया। अंत विच एयरलाइन स्टाफ ने इंजन विच तकनीकी खराबी का हवाला दिंदे हुए उड़ान रद्द कर दी, जिस कारण गर्मियों विच यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पिया। दस्सिया जा रहा है कि जहाज का AC भी काम नहीं कर रहा सी।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਲਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ NRI ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ 500 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ WhatsApp ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋਂਬਰ, ਕਾਕਚਿੰਗ, ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਤੈਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ UPPK ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਕਚਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੈਂਗਮੀਡੋਂਗ ਮੈਨਿੰਗ ਲੇਈਕਾਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਕੋਇਜਾਮ ਰੋਬਿਨਸਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 32 ਪਿਸਤੌਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਥੋਂਬਲ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ PREPAK ਅਤੇ PREPAK ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਗਤੋਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਸਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਡਰਾਈ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ SS ਨਗਰ ਯਾਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI-171 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 242 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਅਤੇ DVR ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ DGCA ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਇੰਗ 7878 ਅਤੇ 7879 ਫਲੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। DGCA ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਰਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਰਡਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ BCCI ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। BCCI ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। WTC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BCCI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ WTC ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ICC ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਗਲੇ 3 WTC ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਾਨ 2029 ਤੇ 31 ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTC ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ICC ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਗਲੇ 3 ਵਾਰ WTC ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। BCCI ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTC ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ BCCI ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BCCI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ICC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ WTC ਫਾਈਨਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਓਵਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜਾ ਫਾਈਨਲ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ और अपडेट्स से जुड़े रहने लिए तुसी बने रहो पंजाब मेल USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।